ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਅੰਗਦ ਗੁਰੂ, ਅਮਰਦਾਸ ਪਦ ਬੰਦ, ਰਾਮਦਾਸ ਅਰਜਨ ਗੁਰੂ, ਵਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਗੋਬਿੰਦ। ਹਰੀ ਰਾਏ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਗੁਰ, ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਚੰਦ, ਦਸਵੇਂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਗੁਰ। ਨਮੋ ਚਰਨ ਅਰਵਿੰਦ, ਜਿਸ ਮਹਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਮਾਨਿਕ ਭਗਤ ਵੈਰਾਗ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਓਦਦ। ਬੰਦੋਂ ਕਰ ਅਨੁਰਾਗ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਕਮਾਏ ਜਿਨ। ਜੀਤੇ ਪੰਚ ਵਿਕਾਰ, ਤਿਨ ਸੰਤਨ ਕਉ ਬੰਦਨਾ। ਸਿਰ ਚਰਨਨ ਪਰ ਧਾਰ, ਤਿਨ ਸੰਤਨ ਕਉ ਬੰਦਨਾ। ਸਿਰ ਚਰਨਨ ਪਰ ਧਾਰ। ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਚਵਰ ਛਤਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਜੋਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਅਨਮੋਲ ਘੜੀਆਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੌ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਨੂਰ ਦਾ ਮੀਂਹ ਵਰਸਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਰਸ਼ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੱਤਵੇਂ ਅਸਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਵਾਲੇ ਵੀ ਰੱਬ ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੋਂ ਬੈਠਾ ਵੀ ਉਹ ਰੱਬਿਲ ਕੁਲ ਆਲਮੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਨੂਰ ਬਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਹੋਵੇ ਸਿਫਤ ਖਸਮ ਦੀ, ਨੂਰ ਅਰਸੋਂ ਕੁਰਸੋਂ ਝੱਟੀ ਹੈ, ਤੁਧ ਡਿੱਠੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮਲ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੀ ਕੱਟੀ। ਔਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਵਚਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅਸਥਾਨ ਜਗਮਗ ਨੂਰ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੁਰਿਆਈ ਗੱਦੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਇਕਾਗਰਤਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਓ। ਸਟੇਜ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੁਲਾਰਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਟੇਜ ਨੂੰ ਸਾਂਭਿਆ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਗਲਾ ਜੱਥਾ ਆਏਗਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਨਗੇ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਲਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁਰਿਆਈ ਗੱਦੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਜੀ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਉਦੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਸਨ, ਕੁਝ ਸ਼ੰਕੇ ਸਨ
कि महाराज आप जी तो चले जाओगे, तुसी वचन कर दिता असीं सचखंड चले जाना है, तुहाडे तो बाद गुरगद्दी ते कौन बैठेगा। गुरु जी ने वचन कर दिता, आग्या पई अकाल की तबै चलायो, पंथ सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो, ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहब गुरु होणगे। अगला सवाल सी महाराज गुरु ग्रंथ साहब महाराज तां गुरु होणगे, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ दर्शन करना चाहांगे, जदों साडा दिल करेगा भी ਅਸੀਂ गुरु गोबिंद सिंह जी दे दर्शन करने आ, फिर दर्शन किहदे करिए। पहला सवाल। उदों अगला कल्ला दर्शन भी नहीं, कई बार विचार भी करनी पैंदी है, कुछ पुछना भी पैंदा है, कुछ अरदास बेनती करनी पैंदी है, वो किहदे अगे करांगे। डिठे मुक्त ना हो गई ते महाराज सच्चे पातशाह फिर वो भी दसो, ते जो गुरु गोबिंद सिंह जी ने वचन कीते वो साडे इतिहास च सामने पए है। वो गुरु गोबिंद सिंह जी ने जो वचन कीते वो वचन हन, मम दर्श जे देखना गुरु ग्रंथ दर्शाए। इस गल दा तुसी साध संगत जी अगर एहसास करोगे, इस गल नूं मन्नोगे, तां फिर अज भी हाजर नाजर बैठे पातशाह गुरु गोबिंद सिंह साहब ने वचन किया, जे खालसा जी मेरे तुसी दर्शन करना चाहुंदे हो कि असीं गुरु गोबिंद सिंह जी दे दर्शन करने हैं, ते गुरु गोबिंद सिंह साहब कहंदे मम दर्श जे देखना गुरु ग्रंथ दर्शाए, बात करन मुझ सोच है पढ़ै ग्रंथ चित लाए। कहंदे जे तां कोई मेरे दर्शन करना चाहुंदा है, गुरु ग्रंथ साहब दे दर्शन करियो, गुरु ग्रंथ साहब दे दर्शनां दा फल मेरे दर्शनां दा फल होएगा। पर जेकर कोई गुरसिख मेरे नाल गुरु गोबिंद सिंह साहब कहंदे गल करनी चाहुंदा है, ते फिर फिकर च ना पिओ, चिंता ना करियो, वहम ना करियो मन विच। गुरु ग्रंथ साहब दी बाणी जदों पढ़ोगे ते गुरु ग्रंथ साहब दी बाणी दे एक एक अखर दे विचों गुरु गोबिंद सिंह महाराज कहंदे मैं बोलांगा, चित ला के पढ़ियो। ते बचन कीता कि जेड़ा भी प्रभु नूं मिलना चाहुंदा है वो गुरु ग्रंथ साहब महाराज दी शरण आ जावे, ते जेड़ा गुरु ग्रंथ साहब महाराज दी शरण आ जाएगा ਉਹਨੂੰ सब कुछ इत्थों मिल जाएगा, सतसंगत विचों मिलेगा। बाबा रविदास जी की बाणी का पहला सवाल है, फिर उत्तर है। शब्द विचों सवाल करते, मिलत प्यारो प्राण नाथ कबन भगत ते, केड़ी भगती करा, जल धारे करा, पुठा लटका, घर बार छड़ देवां, की ऐसा करा जिहदे नाल प्रभु की प्राप्ति हो जाए। महाराज सवाल करते, मिलत प्राणो मिलत प्यारो प्राण नाथ कवन भगत ते। अगली पंक्ति च उत्तर है, कहते साध संगत पाई परम गते। आ जिहड़ी साध संगत स्थान है ना जी, जिथे तुसीं अज जुड़ बैठे हो, इहदे विचों भगत रविदास जी महाराज कहंदे आ इत्थों परम गति लभदी है। इस धूड़ दे विचों, संगत दी धूड़ दे विचों बरकतां मिलदियां ने, बख्शिशां मिलदियां ने, रहमतां मिलदियां ने। अज जिहड़ा तुसीं एडा वड्डा महान कुंभ कह लो, जग कह लो, या कह लो कि एडा वड्डा तुसीं उद्यम रचिया, ये गुरु घर दे बहुत ही प्यारे अते सत्कारे महापुरुष जिन्हां दा नाम लिया रसना पवित्र हो जाती है। धन धन बाबा करतार सिंह जी महापुरुष, किड्डी बड़ी बख्शिश वाले महापुरुष, कार सेवा वाले, पटना साहब वाले उन्होंने कह लो, गोविंदवाल साहब वाले उन्होंने कह लो, हट वाले उन्होंने कह लो, किड्डियां किड्डियां सेवावां उन्होंने महापुरुषों ने कीतियां। और महापुरुष बाबा त्रिलोचन सिंह जी होने, उन्हों की याद विच, क्योंकि उन्होंने अपने गुरु घर के प्रधान जी सरदार हरसरिंदर सिंह होनी दस रहे सन, महापुरुष दस रहे सन बाबा अवतार सिंह जी, कि इस थान के उत्ते कला छप्पड़ सी, इत्थे कुछ भी नहीं सी, पर वो रब्बी रूहां ने, वो महापुरुषां ने, इन्हां ने जाके जदों संगतां ने बेनती की ते उन्होंने आप ये स्थान बनवाए। और अज ये स्थानां नूं वेखो तुसीं, इत्थे मेले लगदे आ ते गुरु कीआं संगतां नाम महापुरुषां नूं अजकल साध संगत
कह लो हर कोई वो कहता भी तखल्लस लाने बड़े सौखे आ, पर सचमुच जे जिन्होंने महापुरख कहण नूं जी करदा, जिन्हां दे अगे सिजदा करन नूं जी करदा है, उन्हां महापुरुषां विचों बाबा करतार सिंह जी। बचपन दे विच गुरु घर विच माता पिता ने भावें भेजिया मजबूरी वास्ते, इन्हां दे मामा जी सन, वो कहंदे सन साडे कोल भेज दो। मां कहंदी सी, कहंदी नहीं ये बीमार है, बहाना ला दईए, पर सच्ची बीमार हो गए। फिर अरदास कीती, गुरु घर दे हो गए। ज्यों गुरु घर लई अरदास कीती, सारी जिंदगी गुरु घर दे हो के रहे। 2.5 कुंटल सोना दरबार साहब की सेवा लई महापुरुषां ने दिता सी। 2.5 कुंटल कदे अखबार च नहीं कढ़वाया, कदे किते अनाउंसमेंट नहीं करवाई, कदे बंदे नहीं भेजे गराही लैण वास्ते थां थां दे उत्ते। ਜਿਹੜੇ भी स्थान बनाए, भावें आ तुहाडे नगर दा, ये लम्मिया पिंड दा, भावें होर बहुत स्थान, किन्ना दी गल करिए, पटना साहब तुसीं जाओ, पटना साहब अज ते बहुत सोहना स्थान बन गया। दास 2009 तो लैके 11 तक लगभग पटना साहब हजूरी कथावाचक सी। 13 तक, 11 तो 13 तक, 13 तो पिछले साल तक मैं केसगढ़ साहब सी कथावाचक। उदों तो मैं महापुरुषां नूं, महापुरुष बाबा अवतार सिंह जी होना दे दर्शन पटना साहब करदा सी, फिर केसगढ़ साहब भी इन्हां दे दर्शन करने। मैं बाबा करतार सिंह होना दा नाम उत्थे किसे थां ते लिखिया नहीं देखिया। नहीं ते साध संगत एक इट लवा दईए ते थां थां ते इट ते ना लिखिया हुंदा है। पर एडियां सेवावां उन्हां समयां दे विच महापुरुषां ने सेवावां कीतियां। जदों गल कहनी जिवें लाइव चलदा है, पर सच तो मूँह नहीं मोड़िया जा सकदा। उन्हां टाइमां दे विच महापुरुषां ने सेवा कीती जदों उत्थे लंगर भी नहीं सी पूरा हुंदा। ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ सेवादार सन, ਉਹ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ, ਗੋਲਕ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲੋਕੀ ਡਰਦੇ ਸਨ ਉਧਰ ਜਾਣ ਤੋਂ। ਬਿਹਾਰ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਨਖਾਹ ਬਹੁਤੀ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਲੰਗਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਲੰਗਰ ਲਾਏ। ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵੱਲੋਂ ਲੰਗਰ ਬਣਦੇ ਆ। ਜਿੰਨੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟਰੱਕ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਭੇਜਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਐਡੀਆਂ ਬੇਅੰਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਬਾਬਾ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੱਚੀ ਮਿੱਚੀ ਬਾਣੀ ਚ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੋਹੂ ਮੈਂ ਨਾਹੀ, ਜਨ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਆਏ, जी दान दे भगती लाए न, हर स्यों लैन मिलाए, मेरे राम हर जन कै हों बल जाई, केसा का कर चवर टुलावा, चरण धूड़ मुख लाई। ऐसे महापुरुष उन्हां दी सालाना याद दे विच ये पंजवां जिहड़ा गुरमत समागम मीरी पीरी वैलफेयर सेवा सोसाइटी वल्लों लम्मा नगर वल्लों करवाया जा रहा। NRI वीर गुरसिख संगतां दे सहयोग दे नाल, और सब तो वड्डी गल यह है कि यह धन धन सतगुरु श्री गुरु तेग बहादुर साहब महाराज, धर्म की चादर, हिंद की चादर, जगत की चादर सतगुरु, उन्हां दे प्रकाश पुरब के संबंध के अंदर जिहड़ा आपां पिछे 400 साल मना के हटे हां, उहदे संबंध विच एक गुरमत समागम है। आओ गुरु प्यारे खालसा जी, आपां भी गुरु तेग बहादुर महाराज के चरनां च उन्हां दीयां बातां पा के, उन्हां नूं याद करके, उन्हां नूं चेते करके उन्हां दे चरनां च अपना सीस नवा लईए और उन्हां दे इतिहास तो जाणू होईए। आओ सारे रल मिल के गुरु तेग बहादुर साहब नूं याद करिए। गुरु गोबिंद सिंह साहब दी बाणी च लिखिया है, जो अरदास करदे आ, महाराज कहंदे जे गुरु तेग बहादुर साहब दा नाम ही लै लईए ना, याद करिए ते की मिलदा है। दुनिया के 9 खजाने है, निधि उन्होंने कहते हैं खजाने, बड़े खजाने 9 है। जे 9 निधियां तो बाहर कुछ भी नहीं है दुनिया की। तुसी कोई भी शै चाहते हो, कुछ भी चाहते हो, गुरु गोबिंद सिंह महाराज कहते गुरु तेग बहादुर साहब नूं याद कर। गुरु तेग बहादुर साहब नूं याद करने दे नाल कोई भी ऐसी शै नहीं, कोई भी ऐसी चीज नहीं ਜਿਹੜੀ ਅਦੇਹ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੀਏ। ਆਓ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪੜੋ, ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਐ, ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਐ, ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ
तेग बहादुर सिमरिया, तेग बहादुर सिमरिया। कर नौन दयावै ताए, कर नौन दयावै ताए, कर नौन दयावै, कर नौन दयावै ताए, कर नौन दयावै ताए। तेग बहादुर सिमरिया, तेग बहादुर सिमरिया। गुरु गोबिंद सिंह महाराज कहते हैं, गुरु तेग बहादुर जी नूं याद करन नाल, रसना दे उत्ते बोलण दे नाल, उन्हां दा नाम जपण दे नाल निधियां खजानिਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਜ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਨਾ, ਸੰਸਾਰਕ ਜੀਵਨ, ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੰਮੀ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਲਗਭਗ 54 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ घर दे विचों, परिवार दे विचों 5 भाई, 1 भैन सी उन्हां दे। पर मीरी पीरी दे मालक दल पंजन गुरसूरमा, जिन्हां दे नां दे उत्ते पावन स्थान बनिया होया गुरु हरगोबिंद साहब महाराज दा, उन्हां दे घर 5 पुत्र, 1 धी बीबी बीरो। पहले पुत बाबा गुरदित्ता अटल राय जी होए, ਵੱਡੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ, ਪਰ ਉਹ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੱਚਖੰਡ ਪਿਆਨਾ ਕਰ ਗਏ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿੱਥੇ ਜੋੜਾ ਘਰ ਹੈ, ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਲੰਗਰ ਛਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਥਾਨ ਹੈ ਬਾਬਾ ਅਟਲ ਰਾਏ ਦਾ, ਬੀਬੀ ਕੌਲਾਂ ਮਾਤਾ ਕੌਲਾਂ ਜੀ ਦੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਗੇ। ਪਰ ਕਿੱਡੀ ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ, ਹਜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਛੋਟੇ ਸਨ, 11 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋਣ। ਇੰਨੀ ਕੁ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ, ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਖੇਡਦੇ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਸ਼ਾਮ ਪੈ ਗਈ, ਉਹਦੀ ਵਾਰੀ ਆ ਗਈ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੂੰ ਵਾਰੀ ਦੇਣੀ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ। ਸਵੇਰ ਹੁੰਦੀ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਅਟਲ ਰਾਏ ਜੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਬਾਬਾ ਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲਿਆਓ, ਉਹਦੀ ਵਾਰੀ ਆ। ਬੱਚੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਤੇ ਆਇਆ ਨਹੀਂ, ਘਰੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਘਰ ਦੇ ਰੋਣ ਲੱਗੇ, ਮਰ ਗਿਆ ਜੀ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਅਟਲ ਰਾਏ ਜੀ ਨੇ ਖੁੰਡੀ ਪਾ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਠ ਓਏ, ਤੇਰੀ ਵਾਰੀ ਹੈ। ਮਿਰਤਕ ਕੋ ਪਾਇਓ ਤਨ ਸਾਸਾ। ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਅਵਸਥਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਕਿ ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਬਾਬਾ ਅਟਲ ਰਾਏ ਨੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਇਹ ਕੰਮ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਲੋਕੀ ਮੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਉਣਗੇ, ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਬਾਬਾ ਅਟਲ ਰਾਏ ਜੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਸੱਚਖੰਡ ਪਿਆਨਾ ਕਰ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਥਾਨ ਬਣਿਆ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਸਨ। ਦੂਜੇ ਭਰਾ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਹਸਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਅੱਜ ਤੇ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਕੌਣ ਹੈ। ਕੱਲਾ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਬਾਰੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਪਤਾ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਦੀਨ ਦੁਨੀ ਦਾ ਟਿੱਕਾ ਜੀ, ਜੋ ਵਰ ਮੰਗਿਆ ਸੋਈ ਵਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਪਰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ 7ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਹਰ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਮਿਲੇ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਆਖਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਜੀ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਲੈਣਾ ਲੈ ਲਓ। ਉਦੋਂ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਲਏ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਅਜ਼ਮਤ ਤਾਕਤ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਹਸਤੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸੱਚਖੰਡ ਪਿਆਨਾ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ। ਉਦੋਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਪੁੱਤਰ ਸਨ। 3 ਜੰਗਾਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਲੜ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ
4 ਜੰਗਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਰਹੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੀ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਰਹੇ। ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਬਸਵਾਇਆ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਤੇ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਾਗੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਉੱਚੇ ਪਹਾੜੀ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਸੱਚਖੰਡ ਗਏ, ਪਿਆਨਾ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਗਾਂ ਜਿੰਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਿੰਦਵੜੀ ਪਿੰਡ ਪੈਂਦਾ ਨੰਗਲ ਰੋਡ ਤੇ। ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਉਂਦੇ ਆਉਂਦੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸ਼ੇਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੁਛ ਆ ਰਿਹਾ। ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀ ਨੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਗਾਂ ਮਰ ਗਈ। ਹਿੰਦੂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਵਾਲ ਖੜਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਸੰਦ। ਰੌਲਾ ਪਾ ਲਿਆ, ਅਖੇ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਇਉਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਗਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਲੈ ਲਓ, ਇੱਕ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 2 ਗਾਵਾਂ ਹੋਰ ਦੇ ਦਿੰਨੇ ਆ, 5 ਗਾਵਾਂ ਹੋਰ ਦੇ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਝਗੜਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਸਾਡੀ ਇਹੀਓ ਗਾਂ ਜਿੰਦਾ ਕਰੋ। ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਗਾਂ ਜਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਟਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਕੰਮ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਭਰਾ ਸਨ। ਬਾਬਾ ਅਣੀ ਰਾਏ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਭਰਾ ਸਨ। ਸੂਰਜਮਲ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਭਰਾ ਸਨ। ਔਰ ਇੱਕ ਭੈਣ ਸੀ ਬੀਬੀ ਬੀਰੋ। ਬੀਬੀ ਬੀਰੋ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਹਸਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹਸਤੀ। ਭਾਈ ਸਾਧੂ ਨਾਲ ਵਿਆਹੀ ਸੀ। ਭਾਈ ਸਾਧੂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਭਾਈ ਧਰਮਾ ਸੀ। ਇਹ ਬੀਬੀ ਬੀਰੋ ਦੇ 5 ਪੁੱਤ ਹੋਏ ਆ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜੇ ਵੀ ਔਰ ਸ਼ਹੀਦ ਵੀ ਹੋਏ। ਔਰ ਬੀਬੀ ਬੀਰੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਧੀ ਸੀ। ਇਹ 4 ਭਰਾ ਹੋਰ, 5ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਔਰ 6ਵੀਂ ਇੱਕ ਭੈਣ ਬੀਬੀ ਬੀਰੋ। ਇਹ 6 ਬੱਚੇ ਸਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ। ਔਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ 1621 ਵਿੱਚ, 1666 ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਉਮਰ 45 ਸਾਲ ਸੀ। 75 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, 1675 ਵਿੱਚ। ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਉਦੋਂ 9 ਸਾਲ ਦੇ ਸਨ ਔਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ 54 ਸਾਲ ਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ 1621 ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ, ਪਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਹੋਰ ਸਥਾਨ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਪਵਿੱਤਰ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਸਿਜਦਾ ਹੈ, ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਡਿੱਠੇ ਸਭੇ ਥਾਵ ਨਹੀਂ ਤੁਧ ਜਿਹਿਆ, ਬੱਧੋ ਪੁਰਖ ਵਿਧਾਤਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਸੋਹਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਹੋਰ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਿਲ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾਇਆ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸਨ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਕਰੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਘਰੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਚੋਂ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣ ਕੇ ਨਿਕਲੇ ਆਏ ਬਾਹਰ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਚੱਲ ਕੇ ਘਰੇ ਆ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਘਰੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਤੇ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਨੂੰ ਚੁੰਮਿਆ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਮੱਥੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੁੰਮਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੁੰਮਦੇ ਸਨ। ਛੋਟੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਖੇਡਦੇ ਵੀ ਸਨ, ਬੜੀ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰ ਚੁੰਮਦੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਸੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਿਰ ਚੁੰਮਦੇ ਹੋ, ਮੱਥਾ ਚੁੰਮਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਇਹੀਓ ਸਿਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਕੱਟਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਆਪਣੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਗਾਨਿਆਂ ਲਈ।
ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਤਿਲਕ ਜੰਝੂ ਰਾਖਾ ਪ੍ਰਭ ਤਾਕਾ। ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਤਿਲਕ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਜਨੇਊ ਪਹਿਨਦੇ, ਪਰ ਤਿਲਕ ਜੰਝੂ ਰਾਖਾ ਪ੍ਰਭ ਤਾਕਾ, ਕੀਨੋ ਵੱਡੋ ਕਲੂ ਮੈਂ ਸਾਕਾ। ਲੋਕੀ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ, ਲੋਕੀ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਲਾਸਾਨੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪਾਈ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਿਰ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਟਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਸਿਰ ਨੂੰ ਚੁੰਮਦਾ। ਜਦੋਂ ਘਰ ਗਏ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ, ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਾਲੇ ਮੱਥਾ ਚੁੰਮਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਹੁਣ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਰ ਲਾਇਆ। ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਹਸਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਛਠਮ ਪੀਰ ਬੈਠਾ ਗੁਰ ਭਾਰੀ ਭਾਰੀ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣ ਲਓ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਕਮਾਲ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੂਰਾ ਹੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਘੰਟੇ 'ਚ, ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵਾਰੇ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਬਿਲਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਛੇਵੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਜਾਂ ਜੇ ਬਹੁਤ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰੰਥ ਚੋਂ ਲੱਭੂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ 4000 ਸੂਰਮਿਆਂ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂਸਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, 3000 ਆਪਣੇ ਸੂਰਮੇ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ। 1000 ਰਾਏ ਜੋਧ ਕਾਂਗੜ ਪਿੰਡ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਮਾਲਵੇ 'ਚ ਇਹ। 1000 ਉਹਦੀ ਫੌਜ, 4000 ਕੇਵਲ, ਤੇ ਲੱਲਾ ਬੇਗ 35000 ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। 35000 ਤੇ 35000 ਫੌਜ ਦੇ ਛੱਕੇ ਛੁਡਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। 100-150 ਬੰਦਾ ਬਚਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਫੱਟੜ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਕੀ 34,000 850 ਬੰਦਾ ਪਾਰ ਬੁਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਬਿਆ ਗਿਆ ਨਾ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਟੋਏ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਕੇ ਥੜਾ ਲਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਐਡੇ ਜਿਹਨੂੰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜ ਜੋਧਾ ਬਹੁ ਪਰਉਪਕਾਰੀ, ਛਠਮ ਪੀਰ ਬੈਠਾ ਗੁਰ ਭਾਰੀ। ਉਹ ਭਾਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਸਿਜਦਾ ਕਰਦਾ। ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਘੋੜੇ ਤੇ ਚੜਨ ਲੱਗੇ, ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਨੇ ਏਦਾਂ ਹੱਥ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਹੱਥ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਸਿਰ ਕੀਤਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਹੱਥ ਕੀਤਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਤੇ ਚਰਨ ਰੱਖੇ ਤੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਚੜੇ ਵੀ। ਜਦੋਂ ਉਤਰੇ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਕੀਤੀ, ਗਿਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣਾ ਪੀਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੈਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੰਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇੰਨੇ ਨਿਮਰਤਾ ਚ ਆਏ, ਇੰਨਾ ਕਿਉਂ ਝੁਕੇ, ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਫਕੀਰ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਨੇ ਡਾਂਟ ਕੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਉਹ ਵਾਧੂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਮਾਧੀਆਂ ਲਾ ਕੇ, ਚੌਂਕੜੇ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸੱਚਖੰਡ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲਦੇ ਆ ਨਾ, ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਜਿਸ ਹਸਤੀ ਤੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉੱਥੇ। ਉਹ ਇਲਾਹੀ ਨੂਰ ਜਿਹਦੇ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦਰ ਮਨ ਦੇ ਠਾਡੇ ਦਰਬਾਰ, ਤੁਝ ਬਿਨ ਸੁਰਤ ਕਰੈ ਕੋ ਮੇਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਜੈ, ਖੋਲ ਕਿਵਾੜ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਵਾੜ ਖੁੱਲਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਕੁੱਖੋਂ, ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਦਾਦੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਆ। ਨਾਨਕੀਆਂ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਚ ਦੋ ਨੇ। ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ, ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ, ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਕੌਮੀ ਇਤਿਹਾਸ। ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਹੋਣ। ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆਵੇ। ਤੇ ਕੌਮੀ ਇਤਿਹਾਸ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੌਮੀ ਪਰਵਾਨੇ ਹੋਣ,
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਦਾਰ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ, ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਦਾਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭੇ ਵਰਗੇ ਤੂਫਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਡਦੇ ਸ਼ਾਹ ਸਵਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕੌਮੀ ਇਤਿਹਾਸ। ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਨਾਨਕੀਆਂ, ਇੱਕ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਭੈਣ, ਦੂਜੀ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ। ਇਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਦੇ ਕਦਾਈ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆ ਗਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਮਾਂ, ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਨਾਨਕੀ ਸੀ? ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੀ ਭੈਣ, ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਵੱਡੀ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਸੱਚਖੰਡ ਗਈ, ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤੀ ਭਾਈਆ ਜੈ ਰਾਮ ਵੀ। ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚਖੰਡ ਗਈ, ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਕੁੱਖੋਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਿਆ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਤਕ ਨੂੰ, ਮੱਥੇ ਨੂੰ ਚੁੰਮਿਆ ਤੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਸੀਸ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨੇ ਜਾਵਾਂ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਵੀ ਚੁੰਮੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹਸਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਹਸਤੀ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਐਸੀ ਹਸਤੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਚੱਲ ਕੇ ਜਾਏਗਾ, ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਮੁੜੇਗਾ। ਔਰ ਐਸਾ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਵੀ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਐਸਾ ਸੀ, ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਪਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕਿਸੇ ਸ਼ੈ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤਾ ਲਾਗਾ ਦੇਗਾ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਸਨ, ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਮਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰਨਾ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ। ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ, ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਇਹ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹੋ, ਬਾਬੇ ਬਕਾਲੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਤੇ ਬਾਬੇ ਬਕਾਲੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਈ ਕਈ ਘੰਟੇ, ਕਈ ਕਈ ਦਿਨ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਭੋਰੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਕਈ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਰੌਲਾ ਚੱਲਿਆ ਨਾ, ਭੋਰਾ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਮ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਭੋਰਾ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੇਸਮੈਂਟ ਬਣੇ ਆ, ਉੱਤੇ ਗਰਮੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਏਸੀ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮਾਂ ਵਿੱਚ ਰੌਲੇ ਰੱਪੇ ਤੋਂ ਸੰਕੋਚ ਲਈ ਥੱਲੇ ਭੋਰਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਓ, ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜਾਓ, ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਥਾਨ ਬਣਿਆ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਇਓ, ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣਿਆ, ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਭੋਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਭੋਰੇ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜੇ ਮੁਨਕਰ ਹੋਵੋਗੇ, ਆਨੰਦਪੁਰ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋਣਾ ਪਊ। ਪਤਾ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ 19 ਜੂਨ 1665 ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲੀ ਆਉਂਦੀ ਵੰਸ਼ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 6ਵੀਂ ਥਾਂ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨਗਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰਖਵਾਈ ਸੀ, ਮੋੜੀ ਗੜਵਾਈ ਸੀ ਉਸ ਸਥਾਨ ਤੇ। ਉਹ ਘਰ ਸੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਿਲ ਸਨ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਮੋੜੀ ਗੱਡ ਉਹ ਨਗਰ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਚੱਕ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਨਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਹਸਤੀ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਸਤੀ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿੰਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਪੱਲੇ ਬਚਦਾ ਕੁਛ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਨੰਦਪੁਰ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਬਣੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸੁਭਾਅ ਸੀ ਵੀ ਇਕਾਂਤ ਵਿੱਚ ਬਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਕਈ ਕਈ ਘੰਟੇ ਉਹਨਾਂ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ, ਸਿਮਰਨ ਕਰੀ ਜਾਣਾ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਤਿਆਗ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਸੀ, ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ। ਪਰ ਬਹੁਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਨਵੀਨ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਤਿਆਗ ਮਲ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਪੁਰਾਤਨ ਇਤਿਹਾਸਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਸੁਭਾਅ ਸਾਡਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੌਖਾ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਤਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ,
ਉਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਰਤਕ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਵਾਰਤਕ ਜਣੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਆਮ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ ਵੀ ਤਿਆਗਮਲ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਬਹੁਤੇ ਸਾਡੇ ਕਥਾਕਾਰ ਉਹੀਓ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹੀਓ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਜ ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਜਾਂ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਜਾਂ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹਨੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਨਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਕਿਤੇ। ਇਸ ਲਈ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਤਵਾਰੀਖ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੁਰਬਿਲਾਸ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ। ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਤਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਣਾਉਣ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਤਿਆਗਮਲ ਸੀ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਹੀ ਰੱਖਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਰਾਤਨ ਇਤਿਹਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਲਿਖਿਆ ਪਿਆ, ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਹੀ ਲਿਖਿਆ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਹੀ ਕਿਹਾ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਕੇ ਚਲਤ ਭਇਓ ਜਗਤ ਮੈਂ ਸ਼ੋਕ, ਹੈ ਸਭ ਜਗ ਭਇਓ ਜੈ 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 ਸੁਰਲੋਕ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਰੋਜ਼ ਅਰਦਾਸ ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰੀਐ ਘਰ ਨੌ ਨਿਧ ਆਵੈ ਧਾਏ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ। ਏਦੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਪਏ, ਹੋਰ ਬੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਕਮਨਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਗ੍ਰੰਥ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੀ ਨਾਮ ਜੇਕਰ ਆਉਂਦਾ, ਨੌਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਆਉਂਦੀ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਤੇ ਤਿਆਗਮਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਬੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਗਾਓ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸੀ, ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸੀ ਨਾ, ਘਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੋਹਣੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ। ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਛੋਟੇ ਦਾ ਵੀ ਵਧੀਆ ਕੱਪੜੇ ਲੀੜੇ ਪਾ ਦਈਏ, ਸਾਰਾ ਸੋਹਣੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ। ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਕਹਿ ਲੋ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਜੈਕਟ ਜੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਚੋਲੇ ਟਾਈਪ ਦੀ ਲੰਮੀ ਜੀ ਚਿਕਨ ਟਾਈਪ ਦੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਜਰੀਦਾਰ ਇਦਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਪਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਥੋੜਾ ਬਾਹਰ ਗਏ, ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ। ਵਿਆਹ ਉਧਰੋਂ ਵਿਆਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਪਾ ਕੇ ਕੱਪੜੇ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਕਿਸੇ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਕੱਪੜੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਜੇ ਪਾ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਿਲਦਾ ਤੂੰ ਰੱਖ ਲੈ। ਉੱਥੇ ਦੇ ਆਏ ਜਣੀ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਲਗ ਲਗਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੰਨੇ ਨਿਰਲੇਪ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਗੁਰਿਆਈ ਗੱਦੀ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 8ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਸਰੀਰ ਛੱਡਣ ਲੱਗਿਆਂ ਬਚਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਵਸੇ ਗ੍ਰਾਮ ਬਕਾਲੇ। ਬਕਾਲੇ ਹੈ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਬਚਨ ਕਰ ਗਏ ਸਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੱਖਾਂ, 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਸੱਚਖੰਡ ਗਏ ਆ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ, ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਮਾਂ, ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚਖੰਡ ਨੂੰ ਗਏ, ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲਿਓ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਹੁਣ ਜੀ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚਲੀ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਨਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮਰੱਥਾ ਸੀ, ਉਹ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ 5 ਜੀ ਇਕੱਠੇ ਗਏ ਸਨ ਸੱਚਖੰਡ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਡਰੋਲੀ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਾਧੂ ਸਾਈਂ ਦਾਸ, ਉਹਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਵੀ ਚਲੀ ਗਈ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਮਹਿਲ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਚਲੀ ਗਈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਵਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਜਾ। ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸੱਚਖੰਡ ਚਲੀ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸੱਸ ਸਹੁਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੀਆਂ 2 ਧੀਆਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਵਾਈ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਜੀ ਕਰਦਾ ਚਲੇ ਜਾਈਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਥਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਦਿਨ 5 ਜੀ ਚਲੇ ਗਏ।
ਇਹ ਗੁਰੂ मैं पहला दस चुकिया भी गुरु जी के साहिबजादियां च ताकत है। बाबा अटल राय ने किसी को जिंदा कर दिता ते महाराज ने आख दिता कि नहीं ये ठीक नहीं किया, तू चला जा इत्थों। कहते ठीक है महाराज। चौंकड़ा मारिया, वाहिगुरू वाहिगुरू कीता, कपड़ा लिया ते सचखंड प्याना कर गए। ते इन्नी ताकत दे मालक माता नानकी जी भी है, कोई कमी थोड़ा। माता नानकी ने वचन किया गुरु हरगोबिंद साहब महाराज ने, सच्चे पातशाह नूं कि महाराज मैं भी जाना, चले जाना थोड़े नाल, मैं नहीं रहना। उदों गुरु हरगोबिंद साहब ने उदों वचन किया सी संगत जी। गुरु हरगोबिंद साहब कहते नानकी तू हजे नहीं आना, हजे नहीं आ सकता, तेरा काम बड़ा पिया। कहते महाराज मेरा केड़ा काम रहिंदा, मैं की करना। महाराज आखण लगे समा पाके गुरियाई गद्दी घुमूगी। असी 6वीं तो 7वीं थां दे दित्ती सी, गुरु हर राय साहब नूं गुरगद्दी दित्ती गुरु हरगोबिंद साहब ने। फिर आप सचखंड जाण दी तैयारी कीती। उदों माता नानकी ने भी वचन किया महाराज बाकी तो मेरे सारे बच्चे बड़े सियाने हैं, समझदार है, पर मेरा आ पुत मेरा तेग बहादुर बहुत भोला है। ये जिथे बैठ जाता बैठा रहिंदा है, ये खाण पीण की कोई शुद्ध नहीं करता बहुती, इनू लैण देण की कोई फिक्र नहीं, कोई लै जाए कोई रख जाए कोई कुछ कर जाए। ते इहदा की सोचिया। महाराज ने आख्या नानकी तू वेखेंगी असी ते चले जाना है, ये तेरे साहिबजादे ने 9वीं थां गुरु बनना है। गुरु हरगोबिंद साहब वचन कह गए सन, इतिहास च लिखे हुए 9वें गुरु बनना है। ते नाल ये भी वचन किया नानकी तेरे पुत दे घरे एक पुत्र ने जन्म लेना है, ऐसे शाह सवार ने आना है जिहदी श्री साहब जी दी तेग दी धार ने बड़ियां बड़ियां तोपां दे मूंह मोड़ देने। ऐसे साहिबजादे ने जन्म लेना है जिन्हें खंडे दी धार दे विचों ऐसे मर्द नूं पैदा करना है, खालसे नूं पैदा करना है जिहड़ा जुल्म नाल टक्कर लवेगा। ऐसे महाबली योधे ने जन्म लेना है जिहदे वर्गा दुनिया च कोई नहीं, जिन्होंने भाई गुरदास ने आख्या भी वह प्रगट्यो मर्द गमड़ा बरियाम अकेला, वाहो वाहो गोबिंद सिंह आपे गुरचेला। तू ओनू हत्थी गोदी खड़ा के आवेंगी, तू सब कुछ वेखेंगी, गवाह होवेंगी इस चीज दी, हजे नहीं तू आना। ते माता नानकी मारे गुरु हरगोबिंद साहब नूं नमस्कार कर दिती और गुरु हरगोबिंद साहब ने एक रुमाल अपनी दिती और एक अपनी कटार दिती कि जदों तेरा पुत श्री तेग बहादुर गुरियाई गद्दी ते बैठेगा नानकी उदों ये साडियां वस्तुआं तुसीं उन्हां नूं दे देणीआं। और ऐसा ही होया। गुरु हरगोबिंद साहब सचखंड चले जांदे आ। माता नानकी जी कीरतपुर साहब तो उधरों फिर 7वें पातशाह जी गुरु बन गए। गुरु तेग बहादुर उदों तो तेग बहादुर सन, गुरु जी तो नहीं सन कहंदे ना। वो फिर बाबे बकाले आ गए जिथे तुसी अजकल दर्शन करते हो। उधरों 7वें पातशाह गुरियाई गद्दी तो 8वें पातशाह गुरियाई गद्दी ते आ गए। समा लंघदा गया, लगभग 26 साल लंघ गए। साध संगत इतिहासकार कहते हैं। और गुरु तेग बहादुर साहब महाराज उत्थे अंदर बैठे सिमरन भजन करते हैं। जदों दिल करदा उदों भोरे च उठ के घोड़ी ते सवार होकर माड़ा मोटा इधर चले जाते हैं, सैर करते हैं, तुरते फिरते माड़ा मोटा, गलबात बहुत घट करते, अपने जाके भोरे च बह जाते हैं, सिमरन करी जाते हैं। और ब्याह गुरु तेग बहादुर दा गुरु हरगोबिंद साहब आप करके सर करतारपुर साहब गुरु हरगोबिंद साहब दे सौरा परिवार है। लाल चंद जी सौरे का नाम है और बिशन कौर जी इन्हां दी सस का नाम है। ते माता गुजरी जी नाल मारे गुरु हरगोबिंद साहब आप ब्याह हत्थी करके गए सन। उन्हां दिनां च गुरु हरगोबिंद साहब मालवे तो चल के आए सन। मालवे की जिहड़ी गुरुसर महाराज की जंग हुई सी 35,000 फौज नाल, उत्थों मालवे तो चल के गुरु जी करतारपुर साहब आ गए। उत्थे फिर अपने पुत्र का विआह किया गुरु तेग बहादुर जी का। उत्थे विआह करके एडा सबर इन्हां दे विच भी। और गुरु हरगोबिंद साहब ने जो सिक्ख्या दित्ती वो भी कमाल है। जदों बरात मुड़न लगी उस वेले माता गुजरी ने पिता लाल चंद जी ने गल आखी सी और
ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਸੱਸ ਮਾਤਾ ਬਿਸ਼ਨ ਕੌਰ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਲੱਖਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਅਪਰਪਾਰ, ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਮੇਚ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਜਿਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ। ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੋਲ ਬਿਠਾ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਸਾਡੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਨ ਤਨਜਾ ਅਰਪਨ ਕੀਨੰ, ਇਹ ਇਦਾਂ ਹੀ ਬੋਲਨੇ, ਕੀਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਨ ਤਨਜਾ ਅਰਪਨ ਕੀਨੰ ਕਿਆ ਪਾਛੈ ਤਿਨ ਰੱਖ ਲੀਨੰ। ਆਖਿਆ ਭਾਈ ਲਾਲ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨੇ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖਿਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਮੰਗਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗੁਨਾਹ ਹੈ। ਤੇ ਉਸੇ ਸਬਰ ਅਤੇ ਸੰਤੋਖ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਨੂੰ ਡੋਲੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਗੁਜਰੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਝਾਕਣਾ ਬੇਟਾ, ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਤਕਦੀਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਆ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮਿਲੇਗਾ, ਕੁਝ ਖਾਂਦੇ ਆ ਤੂੰ ਖਾਏਂਗੀ, ਭੁੱਖੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਭੁੱਖੇ ਰਹੇਂਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਬੈਠੇਂਗੀ। ਇਹ ਬਚਨ ਕਹਿ ਕੇ ਤੋਰਿਆ ਸੀ ਤੇ ਧੰਨ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਤੋੜ ਨਵਾਇਆ। ਸੋਟਾ ਫੜ ਕੇ ਖੜਦੀ ਸੀ ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਬਾਹਰ, ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। 45 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਤਰਵੇਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਤੇ ਧੰਨ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਾਤਾ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਸਨ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਪੋਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਵੀ ਬਿਰਧ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਸਰੀਰ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਨਦੀ ਕਿਨਾਰੇ ਰੁੱਖੜ ਹੈ, ਕਿਚਰਕ ਬੰਦਾ ਧੀਰ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਨੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਨੇ, ਉਹ ਬਚਨ ਪੂਰਾ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਤਰਵੇਣੀ ਘਾਟ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਬਣਿਆ, ਉੱਥੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰਵਾਇਆ ਔਰ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਨੇ, ਆਪ ਜੀ ਉਦੋਂ ਬੰਗਾਲ ਅਸਾਮ ਵੱਲ ਸਨ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਨਾਮ ਰੱਖ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਗੋਬਿੰਦ ਦਾਸ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੋਬਿੰਦ ਦੇ ਭੇਜੇ ਆ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਝਿੜਕਣਾ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 54 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਅੱਕਾ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਕਹਿ ਲੋ ਕਰਨੀ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪ ਸਜਦਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗੀ ਕਿਸੇ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹ ਕਰ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਵਰਗੀ ਕਰਨੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਐਸੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਉੱਤੇ ਜੋ ਇਹ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸੰਗਤਾਂ ਮਨਾ ਰਹੀਆਂ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ। ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲੰਮਾ ਪਿੰਡ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਜੋ ਇਹ 5ਵਾਂ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, NRI ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਬੇਅੰਤ ਬੇਅੰਤ ਵਧਾਈਆਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦੀਆਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਬਾਬਾ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਨਿਰਮਾਣ ਹਸਤੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੌਮ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹਸਤੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਜਾਣ ਪਹਿਚਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਬਿਰਧ ਹੈ ਵੱਡੇ ਪੁਰਖਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਸਭ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ, ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।